नमस्कार बंधुगण आपण मानकु मो चैनल को बहुत स्वागत। एटा है मोर प्रथम ओडिया साक्षात्कार आउ आपण को उत्कल दिवस हार्दिक शुभकामना। वंदे उत्कल जननी। आज आम सागर अच्छा बासवती बासु मैम जी की जड़े अभिनेत्री आ, रंगमंच और चलचित्र ओडिया चलचित्र गोटे खूब उच्चकोटीर जड़े अभिनेत्री आउ ता छड़ा सी जड़े उच्चकोटीर आर्ट डायरेक्टर कवि आउ मु आर्टिस्ट आउ मु माने कहि भी परिबिनी तांकर कौन कौन सबू कला माने भरिकी अछि। तो मु आज बहुत माने मु एटा मु आज जति खुशी मु सेति नर्वस भी कहना मैम आम संगे अबिका आसी गले मैम आपन को प्रणाम। प्रणाम मैम आउ आपन को ए साक्षात्कार रे वेलकम। मु बहुत 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 धन्यवाद। मैम मु सत कथा कहबी मैम मु प्राय वर्षे हेलाणी आपनकर जो फिल्मटा आसला फाल्गुन चैत्र तार जो स्मृति बुणिचाए जीवन जो गीतटा म्यूजिक वीडियोटा आपण सेथिरे सब शेष को आसंती माने आपनकर अपीयरेंस टा सब शेष रे आसंती आपण बट आपण जेतबेले से जो जो कैरेक्टर जने जेतबेले नाचु थांती आपण तांको अनांती आउ बस से जो माने अनेक ही आपण बहुत जिंस माने एक्सप्रेस कर दियंती। तो मैम मु प्रथम प्रश्नटा मैम एटा मोर जे आपन को हमें आगु को को चलचित्र रे बा को सीरियल रे हमें देखियो पाइबो आगो को निर्णय आसुची निर्णय। सेटा गोटे एंथोलॉजी एवं सेथिरो गोटे स्टोरी रे मु अछि। आउ गोटे आशा रहिची जोटा इंद्रधनु सेटी भी गोटे सिनेमा मुक्ति अपेक्षा रे रहिची केबे आसीबो देखा जाओ। ए दुईटी आवास बोली गोटे सिनेमा जहार अधा शूटिंग हेची शूटिंग सरीनी ए तीनटा तो अछि चल बाकी सीरियल एपर्यंत किसी मु आरंभ करिनी मैम नुआ करिकी किसी मैम आरंभ होइनी किंतु एई तीनोटी चलचित्र माने आशा रखुची आगामी वर्ष भितरे माने ए वर्ष आउ तापर भितरे देखि देई परिए। आगे मैम मैम मु आपनकर 22 तारिख रे रविंद्र मंडप रे सरळार चिठी देखितली आ मते से जो माने से जो प्लेटा से जो नाटकटा मते बहुत अलगा लागितला अन्य मानक ठरू। मु 2019 रे गोटे देखितली कालिदास नाटक तापरे मते कालिदास आपनकर जो आज्ञा सरळार चिठीटा मते बहुत बढ़िया लागितला। सबु कलाकार आपनकर समस्तकर मते बहुत बढ़िया लागला। मैम मोर तापर क्वेश्चन टा हैला जे मैम मु एबे आपनकर छोट बेलर पिला दिनर कथा माने एटिकी जिबाकु चाहूची जे आपण को बळे आरंभ करले माने आपनकर जो ए रुचिटा माने आपण आर्टिस्टिकली आपण बहुत माने बहुत वर्सेटाइल माने खाली अभिनय रे नुह बट आपनकर जो टेस्ट माने जो आर्टिस्टिक जो इंक्लिनेशन टा अछि जो आपनकर रुचिटा अछि सेरा बहुत दिन बहुत माने सेरा माने बहुत बढ़िया भाबरे भी बाहर को माने देखा जाउची। तो मैम आपण जदि जने लेजेंड कर मु कहबी तांकर इन्फ्लुएंस रे तांकर छत्र छाया रे आपण बढ़ुतले तो आपणकर पिला दिनटा मैम केमतिया थिला कहना बहुत जने जो माने आर्टिस्टिकली बहुत इवॉल्व थांती जो माने आर्टिस्टिकली बहुत उच्च कोटीर थांती मैम तांकर पिला दिनटा एते भी सरल न थाए एते भी स्मूथ न थाए तांको बहुत गुडी बाधा विघ्न आस्ताए ट्रॉमास आस्ताए मैम तो आपण जदि सेही विषय रे टी कहि परिबे। जेमिति आपण कहिले जे विभिन्न आर्टिस्ट मानकर पिला बेଳ एते सरल न थाए मो पिला बेଳ भी यथेष्ट जटिल। आ बाबूजी प्राय घरे रहु नथिले तांकर अन्यान्य काम कर्म क्षेत्र तांकर जीवन यात्रार भिन्नता भिन्न शैली तांकु घरे बांधी रखी पारु नथिला। तो मु तांको द्वारा जतिकी इन्फ्लुएंस हुए मो माँ को द्वारा बेसी इन्फ्लुएंस मो माँ जने गृहिणी थिले किंतु सी मते गढ़ीबारे बहुत चेष्टा करिसंती। बहुत दुष्ट थिली पिला बेले मु सबु बेले सेया ही कहे जे पिला बेलटा मोर माने मते संभाळिबा एबे भी मते संभाळिबा गोटे भारी काठीकर पाठ मु बांधी हेकि रहिबा झियो नुहे जेते फिटेइबो मते मु सेतिकी
ମାନେ ମତେ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ଘରଟା ବସା ହେବା ଦରକାର, ପଞ୍ଜୁରୀ ନୁହଁ। ତ ପିଲା ବେଳେ ବି ସେଇଆ, ମତେ କେହି ଶାସନରେ ରଖି ପାରୁନଥିଲେ। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ବି ଫେସ୍ କରିଛି। ପାଠ ପଢାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉଁ ମା ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିକେଚର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣଟା ଥିଲା। ତ ସେଗୁଡାକ ଦେଖିକି, ତାପରେ ତ ବାବୁଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଉଁ ଭିନ୍ନତା ଯୋଉଟା ସେଟା ମେନଲି ହଉଛି ମା ଯୋଉ ପଢିବାଟା ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମିରୁ ବିରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢିକି ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ମାନେ ଛିନଛତ୍ର କରୁଥିଲି ବାପୁଜୀ ନଗର, କଣ କଣ ଘଟିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। ସେଥିରୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମା ଗପ ବହି ପଢେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଲେ। ଏବଂ ଗପ ବହି, ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ସିନେମା ଥିଏଟର ଆଉ ଏଇ ଫୋନ ଟିଭି ଏଗୁଡାକ ନଥିଲା। ମୋ ପିଲା ବେଳେ ତ ଟିଭି ବି ବହୁତ ଡେରିରେ ଆସିଲା। ବହି ପଢିବାର ନିଶା ଟା ମତେ ଗଢି ଦେଲା ଆଜିର ମଣିଷ ହିସାବରେ। ଏବଂ ପିଲା ବେଳର ଘଟଣା ଗୁଡାକ ବି ଆଜିର ଭାସ୍ୱତୀକୁ ଗଢିବାରେ ବହୁତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖରାପ ଘଟଣା ବି, ଭଲ ଘଟଣା ବି। ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଖରାପ ଘଟଣାରୁ କିଛି ଶିଖୁନା, ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁ। ଟ୍ରମା ରହିଯାଏ, ଯେମିତି କିି ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ପାରେ ନା କୋଉଠି। କୁଆଡେ ଟିକେ ଯଦି ମୋ ଆଖି ଆଢୁଆଳ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଜ ପଡିବ କୁଆଡେ ଗଲା। ସେଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଘଟିଛି ସେଟା ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟୁ। ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ପ୍ରତିଟି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆ ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ମଣିଷକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ୱେୱାର୍ଡ ହବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା, ଖରାପ ହବାର ବହୁତ ବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ବାବାଙ୍କର ଛାଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କମ, ପ୍ରାୟ ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି। ମା ଏକୁଟିଆ, ଗୋଟିଏ କଣ କହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭାରି କନଜରଭେଟିଭ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ମୋ ମା ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଆସିକି ତାଳମେଳ ବସେଇ ପାରିଲେନି, ଭାଷାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଓଡିଆ ଭଲ ଜାଣିନଥିଲେ। ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ମହିଳା ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ସେମାନେ ରାଉରକେଲାରେ ରହୁଥିଲେ ମୋ ବଡ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକା। ଆ ମୁଁ ବାପୁଜୀ ନଗର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଟ୍ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ବାପୁଜୀ ନଗର ପିଲା ବେଳ କହିଲେ ମନେ ଅଛି ବାପୁଜୀ ନଗର ହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ମୃତି ବି ସେଠି ଅଛି। ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇକି, ନିଜ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ତା ଲାଇଫକୁ ଗଢିବା ସହଜ କଥା ନଥିଲା ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ମା ସେଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହେ ମୋ ମା ବାଘୁଣୀ ଥିଲେ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଉଁ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ, ଆଉ ମୋ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ଆମେ କେହି ତାଙ୍କର ରୂପ ପାଇନୁ। ଏକା ଘରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ 30-34 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଭଦ୍ର ମହିଳା, ସିଏ କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଜୀବନମୁଖୀ କରେଇ ପାରିବେ, ସେଟା ମାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଆ ମତେ ପିଲା ବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଗଢିଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମ୍ୟାମ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିଟି ଟା ସେଇଟା କୋଉଠୁ ମାନେ ବିଲ୍ଡ କଲା? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପାରସ ପଥର, ଯେ ଯାହାକୁ ବି ଛୁଇଁ ଦେଲେ ବି ସୁନା ହେଇଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ଟଚଟେ ଅଛି ମାନେ କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାମ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଥିଏଟର ବି ମାନେ ୱାର୍କସପ୍ ବି ଦେଖେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଛି ଷ୍ଟେଜ ମାନେ ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର, ତ ମ୍ୟାମ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତ ମ୍ୟାମ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିଟି ଟା, ଏଇଟା କେମିତି, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନା ମାନେ? ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଏଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଆ ପିଲା ବେଳୁ ମୁଁ ମୋ ଡିସିସନ ତକ ନିଜେ ନଉଥିଲି। ମୋ ଡିସିସନ ନେଲା ବାଲା ପ୍ରାୟ କେହି ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ, ସିଏ ନିଜ ଉପରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡି ଫ୍ରି ବାର୍ଡ, ତେଣୁକରି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଯୋଉ ଗଢିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଗୋଟେ ସୋଫିଷ୍ଟିକେସି ଯୋଉଟା ମୋ ଭିତରେ ଗଢି ଦେଇଥିଲେ ମା, ଏବଂ ବାବୁଜୀ ବି, ବାବୁଜୀଙ୍କର ଯୋଉ କଳା ପ୍ରିୟତା, ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ତ ଜେନେଟିକାଲି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ନା। ମୁଁ ସଜଳା ଲୋକଟିଏ ନୁହଁ। ମୁଁ ମାନେ ଜିନଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ବାବୁଜୀଙ୍କ ଝିଅ। ମାନେ ବାବୁଜୀଙ୍କର ଯେମିତି ଚା କପ ରେ ସିଗାରେଟ ବଟ ପଡିକି ରହୁଥିଲା 15 ଦିନ, ମୋ ଘର ସେଇଭଳିଆ।
ମୁଁ ମୋଟେ ସଜଳା ଲୋକ ନୁହଁ। ଯେତିକି ଯେତିକି ସଜାଡିକି ରଖିଥାଏ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ସେତିକିରେ ରଖେ। ତ ଆ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ସତତାକୁ ପ୍ରିଫର କରେ। ମୁଁ ମିଛ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ତାର ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଅଛି। ତାର ମାନେ ଉଲ୍ଟା ସିଧା ଦିଟା ଯାକ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ମତେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ, ତାର ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେତିକି ସମୟ ମୋର, ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଉଲ୍ଟା ସିଧା ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରିବେ, ଯେ ଏମିତି ଜିନିଷଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବି, କିଏ କଣ ଭାବିବ, କିଏ କଣ କରିବ, ବା ଟିକେ ସଜାଡିକି ଦେଖେଇ ଚାହିଁକି ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ମୋ ଭିତରେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସଲି ପୋଷ୍ଟ କରେ। ମାନେ ଏମିତିରେ କଣ, ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ମୋ ଚେହେରା ଇଆ ନୁହଁ, ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ଏଡିଟିଂ ଆପ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ସେଇ ଯୋଉ ସତତା, ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ବାବୁଜୀଙ୍କର ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ସେମାନେ ଯୋଉ ମିଛ ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ ବାବୁଜୀ। ବାବୁଜୀ ଯାହା, ବାବୁଜୀ ସେଇଆ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହିପାରନ୍ତି। ଆଉ କଳା ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ସଜାଡିବା ବା ସଜେଇକି ତ ରଖିପାରେ ନା, ତାକୁ ଅଲଗା ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଇଟା ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ବାବୁଜୀଙ୍କଠୁ ଆସିଛି। ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ମାଙ୍କର ଆଉ ବାବୁଜୀଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜେ, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। କାହା ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମୁଁ। ମତେ କେହି ମାନେ ଚାପିକି ରଖି ପାରନ୍ତିନି, ମୁଁ ଫିଟିଯାଏ। ମାନେ ପାଣି ଭଳିଆ, ମତେ ଯଦି ଏମିତି ରଖିବେ ମୁଁ ଏଠୁ 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 ଗଳିଯିବି। ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଯଦି ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ, ଅବିକା ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ସେଫ୍ ରଖିବାକୁ, ବହୁତ ସିକ୍ୟୁର ରଖିବାକୁ। ତ ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଆପଣ ଜଣେ ସୁପର, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣ ଜଣେ ସୁପର ଲେଡି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କଳା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁପର ପାୱାର। ଆପଣ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ କଳାକାର, ଆଉ କଳା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସୁପର ସୁପର ପାୱାର। ମ୍ୟାମ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର ମନେକର ଆସିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଦିଆଗଲା ଯେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାରଟେ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ କଣ ମାନେ ସୁପର ପାୱାରଟେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର ଆସେ, ମୁଁ ସତକୁ ସତ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର ଆସେ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବିନି, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୈଶବ ଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହଉ। କେହି ଖରାପ ପିଲା ବେଳ ନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କାହାରି କେହି କୌଣସି ଶିଶୁ କେବେ ବିପଦରେ ନ ପଡୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ, ପୃଥିବୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହଉ। ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ସୁପର ପାୱାର କିଛି ଥାଏ, ଏବଂ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ୱିଶ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯଦି କେହି ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆ, ସେଇଟା ଯଦି ସତ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହିଁବି ଯେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହଉ। ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଅ କୌଣସି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ବିନା ଚଳିପାରିବ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ନା, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ବିକୃତ ମାନସିକତା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ, କୌଣସି ମଣିଷ ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମାନସିକତା, ସେଟା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଇରେଜ ହେଇଯାଉ। ପିଲାଟିଏ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିକୃତି ନ ଆସୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଏତିକି ଚାହିଁବି। ସମସ୍ତେ ଭାସୁତି ବସୁ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆ ପଛରେ ପକେଇକି ଆଗେଇ ପାରିବେନି। ମୋ ଜୀବନରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଖୁବ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ମୁଁ ବଞ୍ଚେ ନା। ତେଣୁ ଆଉ କେହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ପର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇବାକୁ ବହୁତ, ମାନେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ, ମାନେ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଅଧିକା ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏଇଟା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ଆଲୋଚନା,
मैम करे। तो मैम ଆପଣ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ଏତେ ଯୋଉ ପଢାପଢି କଲେ ଆଉ ଅବିକା ବି ଆପଣ ଏତେ ଯୋଉ ବହି ଆଉ ପଢିବାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଳା ଉପରେ ପଛେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ହଉ, ସେଇଟା କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି? ଅବଭିୟସଲି ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କବି, ସେଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିବ, ବଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ। କବି ନଥିଲି, କବି ତ ବାବୁଜୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ପଢିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମାନେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ, ମୁଁ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ପଢିବା, ଯେତିକି ଜାଣିବା, ବିଶେଷ କରି କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କଣ କରେ, ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଆମର ଗୁଡାଏ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥାଏ ନା, ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣି ଯାଉ। ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗପ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରକୁ ଭେଟୁ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଭେଟୁ, ଗୋଟେ କାହାକୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁ, ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ପଢୁ, ଆମକୁ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରାୟନ ପାଇଁ ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନୂଆ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ନିଜ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇଲୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରର ଚରିତ୍ର କରିବି, ମୋର ଯଦି ଜ୍ଞାନଟା ନଥିବ ଡାକ୍ତରୀ ବିଷୟରେ କିଛି ବି, ତ ମୁଁ କରିବିଟା କଣ? ହଁ, ଏବେ କହିବେ ଯେ ଏବେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ଆସିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ନେଟ ଅଛି, ନେଟଟା ବି ଗୋଟେ ପାଠର ବିଷୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ, ପାଠଟା କେବଳ ବହି ନଥାଏ ମୋ ପାଇଁ, ପାଠଟା କେବଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ଦେଖେ, ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ, ଗୋଟେ ପାଠ। ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ନେଟ ସର୍ଫ କରେ, ସେଇଟା ଭିତରୁ ବି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯୋଉଟା ବି ଶିଖୁଛି, ଯୋଉଟା ବି ପଢୁଛି। ମୁଁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ କେତେ କେତେ ଗପ ଆସୁଛି, କବିତା ଆସୁଛି। ତ ସେଗୁଡାକ ଜଣେ ଅଭିନେତା କିମ୍ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେମାନେ ନିହାତି ପଢିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଅଛି। ଶହ ଶହ କବିତା ଆମେ ପଢୁଛୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ମାନେ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଦିଗଟା ନ ଦେଖିବେ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହବନି। ଆମେ ଯଦି କବିତା ଆବୃତ୍ତି ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗପକୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ ପାଟିରେ ନ ପଢିବା, ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣର ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବନି। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ସ ଗୁଡାକ, ଆମର ସବୁ ଗୁଡାକ ସ କିମ୍ବା ସ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଗୁଡାକ ଜାଣିପାରିବୁନୁ ଆମେ, ଯଦି ଆମେ ଆବୃତ୍ତି ନ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ମୋ ମତରେ, ବିଶେଷ କରି ଅଭିନେତା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିବି ବହିଟିଏ ନିହାତି ଧରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଧରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ସୁଟିଂକୁ ଗଲେ ବି ଗୋଟେ ବହି ଧରିକି ଯାଏ, ଏଠି ବହିଟେ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚି ବି ହୁଏ, ଗସିପରୁ ବଞ୍ଚି ହୁଏ। ମ୍ୟାମ୍ ଅବିକା ଆପଣ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍? ଅବିକା ଆପଣ କଣ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ହଉ ବା ଓଡିଆରେ ହଉ ବା ହିନ୍ଦୀରେ ହଉ, ଅବିକା ଆପଣ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ବହିଟେ ପଢିଥିବାର ନାଁ କହିବେ ମ୍ୟାମ୍? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ବିଶେଷ ପଢିନଥିଲି, ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଘରେ ମାଙ୍କର ମୋର, ଆଉ ମା ନିଜେ ଯେହେତୁ ଓଡିଆ ଏତେ ଭଲ ପଢି ପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସିଏ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକ ପଢୁଥିଲେ, ସେଇଗୁଡାକ ମତେ ସିଏ ପଢଉଥିଲେ। ଆମ ଘରେ ପିଲାଙ୍କ ବହି, ବଡଙ୍କ ବହି ବୋଲି ବିଶେଷ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନଥିଲା। ନିହାତି ଏକଦମ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ମୁଁ ବଡ ମାନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ବି ପଢୁଥିଲି ଏକଦମ ଛୋଟବେଳୁ। ମାନେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଶୀତ ଦିନର ଖରାରେ ମା ବା ଇଏ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଟି ପାରିକି, ଦେଶ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଆସୁଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ବାଜାର ପତ୍ରିକା ଆସୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ଗପ ପଢିକି ମତେ ଶୁଣଉଥିଲେ। ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ବଙ୍ଗଳା ଲିଟରେଚର ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ବାଂଲା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପଢିଛି। ବହୁତ ପରେ ଲିଟରେଚର ଯୋଉ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯେତେବେଳକୁ ପରିଚିତ ହେଲି କବି ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ସହିତ ବେଶୀ ପରିଚିତ ହେଲି। ତ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର ମତେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ପଢେଇଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବଙ୍ଗଳା ଓଡିଆ ସରିଗଲା, ଇଂଲିଶ ପଢ। ମୁଁ କହିଲି ଇଂଲିଶ ତ ମୋର ହୁଏ ନା, ମୁଁ ପଢିବି କଣ? ଯୋଉଗୁଡାକ ଇଜି, ସିଡନୀ ସେଲ୍ଡନ, କେନ୍ ଫଲେଟ, ଏମାନଙ୍କ ବହି ଗୁଡାକ ମତେ ସିଏ ଦବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସିଏ ବି ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ମତେ ଗଢିଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଫେଭରେଟ ବହି ଭିତରେ, ଲେଖକ ଭିତରେ ମତେ, ମାନେ ମୋର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଫେଭରେଟ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର
ଲେଖା ଗପ ମତେ କବିତା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତାର ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭାବିଥିବେ ବା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ କବିତା ଆପଣ ସେଇଥିରେ ପାଇଯିବେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ପାଇଯିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ତାଙ୍କର ଇଏ ଆଉ ବାକି ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ଭିତରେ ମତେ କେଦାର ମିଶ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ମତେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଏବେକାର ଯୋଉ ଲେଖକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ଲେଖକ ଲେଖିକା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ଗାଈ ଘାସ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚରିଯାଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ପଢେ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ପଢୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆପୁଚିନା ରଙ୍ଗ ସେଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ଠ ଏଣ୍ଡ କୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ବହି ଭିତରେ ଯଦି ମତେ ବାଛିବାକୁ କୁହାଯିବ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ କୋଉଟା ଅପସନ୍ଦ ସେଟା ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ନଡା ଗଦାରେ ଛୁଞ୍ଚି ଖୋଜିଲା ଭଳିଆ ସମାନ ହେଇଯିବ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବହି ଭିତରୁ ବାଛିବି କୋଉଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କାହାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପସନ୍ଦ କାହାର ଗୋଟେ ଲାଇନ କାହାର ପୁରା ବହି କାହାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ବହି କିଛି ନା କିଛି ଦିଏ ଟ୍ରାସ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ବହି ଟ୍ରାସ୍ ନୁହଁ ସେଥିରୁ ବି କିଛି ମିଳେ ତ ସବୁ ପଢିବ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ବି ପଢନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତା ଭିତରୁ ବି କିଛି ପାଇବେ ବହୁତ କିଛି ମିଳେ ତ ବହି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଅଗାଡି ବାଛି ପାରିବେନି ଅଗାଡି ଗୁଡାକ ଭିତରେ ବି କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବ ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଜୀଙ୍କର ଆପଣ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଓମନିବସ୍ ଟେ ଆଣିଥିଲି ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଭଲ୍ୟୁମ୍ସ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଓଲିଏଣ୍ଡର୍ସ ର ପୁରା ପ୍ଲେଟା ହିଁ ଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 60 ପେଜ ର ଭଳିଆ ହବ 40 ରୁ 60 ପେଜ ହବ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ରକ୍ତ କରବି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ତ ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁହାଯିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ମାନେ ନିଜ ଆଡୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟେ କରିବେ ତ ସେଇଟା କାହାରି ପ୍ଲେ ଆପଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ କୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ଲେଟା କଣ ହବ ଆଉ ମୋର ନିଜ ଆଡୁ ଯଦି ନାଟକ କରିବି ନିଜ ଆଡୁ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ସେ ବସ୍ତୁ ତ ମୁଁ ନୁହଁ ମୋର ଭିଜନ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁରା ନାଟକକୁ ଦେଖିପାରେ ନା ମୁଁ ମୋର ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖେ ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖେ ମୁଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟର ପପେଟ ମତେ ଡିରେକ୍ଟର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସରେଣ୍ଡର କରେ ତା ସହିତ ମୁଁ ମିଶାଏ ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ତେଣୁକରି ସେଟା ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତେଣୁକରି ମୋ ପସନ୍ଦ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ନାଟକଟାକୁ କରିବି ସେଇ ନାଟକଟାକୁ କରିବି ବହୁତ ଭଲ ନାଟକ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଭଲ ନାଟକ ଅଛି ଏନେ କଣ ନା ନେବି ଯେମିତି କି ଅନ୍ଧାଯୁଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଛି ଯୋଉଟା ବାରମ୍ବାର କଲେ ବି ମତେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମାନେ ସେ ନାଟକଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମାନେ ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ସେଟା ମୁଁ ପିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାନେ କଲେଜ ଯିବା ପରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ବିରାଟ ବଡ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦାସୀ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲି ମୋର ଡାୟଲଗ ନଥିଲା ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଣୁଥିଲି ନଉଥିଲି ଅଜିତ ସାରଙ୍କର ପ୍ଲେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟକଟା ମତେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ସେ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ବି ପଡେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେଟା ସମସାମୟିକତା ରହିଛି ତାର ତ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ଦାଜ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଆଉ କଣ ଅଛି ବହୁତ ନାଟକ ଅଛି କାହା ନା ନେବି ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାହି ଆପଣ କୋଉ ଯଦି ଯେମିତି ମ୍ୟାମ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମନେକର ମୁଁ କହିବି ମୋର ଟିକେ ଫେସିଆଲ ଟିକେ ମୋଟା ମତେ ନିଶ ଟିକେ ରଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବେଳେ ବେଳେ ଦାଢି ବି ମୁଁ ରଖିଦିଏ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ ମେ ବି ପୋଲିସିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଆର୍ମି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଇଭେନ୍ ଅସୁର ଟାଇପ ର ମାନେ ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ ର ବି ତ ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିବି ତ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଫେଭରେଟ ରହିବ ପର୍ସନାଲ ଫେଭରେଟ ଏକ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ଯେ ଆପଣ ଅସୁର ଟାଇପ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବହୁତ ସରଳ ଯେତେ ନିଶ ରଖିଲେ ବି ଆଖିଟା ଲୁଚେ ନା ତ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର କରିଛି ମୁଁ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି ମୁଁ କମେଡି କରିଛି
ମୁଁ पूरा पूरी जो कहती पॉजिटिव कैरेक्टर करची, मो माँ करची, भौणी करची, प्रेमिका करची, एते प्रकार चरित्र करची जे मते लगे मते जो चरित्र को एमती दिया हबो ना सेटा मोर दायित्व होची मु से चरित्रटी करबा। फाल्गुन चैत्र कथा कहउतले, फाल्गुन चैत्र जेतलो को मते कांटेक्ट करा गला मो संगरे जेतलो कथा हेले सेतलो कहले पार्थ कहले जे अपा गोटिए सीन अछि, आपण को कहवा को साहस होनी, गोटिए सीन अछि किंतु सेई चरित्रटा पई आमे गोटिए सीन वाला कोनोसी आर्टिस्ट को आमे नेई पारुनु, कारण अभिनय दरकार आपण करिवे। मु एक्चुअली अवॉइड करूतली से सब गोटिए सीन तीनटा सीन वाला चरित्र को, किंतु पार्थ जेतले मते कहिले मु कहले हां करिवे, तो मु सेठी गोटिए सीन पई जाईतली, तापर बड़ी 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 चलला सेठी इम्प्रोवाइज हेई चलला, अरे एटा कल्ले हबो सेई कल्ले हबो सेई कल्ले हबो। तो मते लगे जे सेईटा होची मो क्रेडिट जेतेबेले को मु गोटे चरित्र पई गली एवं सेटा को मु एतिकी भलो भाबरे काम करि पारली जे निर्देशक जी से भाबिबा को बाध्य हेबे जे यांको पई आउ किछि करि हो कि, तो मोर फेवरेट चरित्र मु बाछिबिनी। जेते डिफिकल्ट कैरेक्टर हो, मो ठारू जेते अलगा चरित्र हो, जो चरित्रटी मो पाखକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ मोर 100% ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି, ମୁଁ ଠକିବିନି। ଏତିକି ହଉଛି ମୋ କାମ। ମୁଁ ବାଛିବିନି ଚରିତ୍ର, ମତେ ଯାହା ବି ଚରିତ୍ର ଦବ ମୁଁ ସେଥିରେ ଠକିବିନି, ମୁଁ କାମ କରିବି। मैम ये गोटे ठीक धारणा कि जे आपण जदि आपणकर माने जनक स्वभाव जो भलिया हेतिबो तांकु सेही चरित्र करिया दरकार ना, गोटे अभिनेता बा अभिनेत्री हिसाब रे सेमती किछि नाही, जणे हेले कैनवास टाइप रो आ तांकु जहां भी चरित्र दिया जिवो से माने बहुत बढ़िया भाबरे। तो मैम सेही जिंसटा टिके मु अभिका द्वंद्व रे अछि जे आ, हिंदी सिनेमा रे जणे अभिनेता थिले प्राण, तांको जेतोळ स्क्रीन रे जेतोळ प्रथम वंश रे सी नेगेटिव कैरेक्टर होतले, स्क्रीन रे देखिले डर लागुतला। सी मनीष हिसाब रे बहुत भलो थिले, बहुत ही भलो थिले। तो आमे जेतोळ अभिनय करूछु आमे गोटिए चरित्र रु बाहरी कि आउ गोटे चरित्र रो खोळपा पिंधुछु, बा निज शरीर भितर आउ गोटे चरित्र को आमे निज शरीर जरिया रे आमे देखौछु। सेठी आमे जो भलिया सेई भलिया चरित्र मिलिबा जरूरी नुह। ताहले तो जो माने भी खळ चरित्र करंती से माने कोन माने तांकर चरित्र तो से नुह ना। एवं जो माने भी बहुत कॉमेडियन को मु देखिछि जो माने साधारण जीवन रे पूरा एकदम किंतु ये रे कैमरा ऑन ही गले अलगा प्रकार रही जानती। तो सेठी पई तो अभिनय को आ जाए, चरित्र अभिनय को आ जाए ना। जरूरी नुह जे मो भलिया चरित्रटी किछिटा साहाय्य करे जो जेतोळ को मो चेहरार चरित्रटी मिली जाए। माने जदि चरित्रटी डिमांड करूची भारी मोटा सोटा तो मु जेते मेकअप नेले भी बा एबेकार जो सब आसीची जोथिरे मोटा तयारी करी होबो ताकू जेते जहा कले भी हुए तो मु सेथिरे स्वाभाविक हेई परिबिनी। जदि मो भलिया चरित्रटी मो मो चेहरा सहित मिसिथिबा चरित्रटी पाखापाखि मिली जाए सेटा मते आउ माने अभिनेता को आउ टिके साहाय्य करे, नहले तो ठीक अछि जे कोनोसी चरित्र, किंतु स्वभाव संगे चरित्र के संपर्क नहीं। माने स्वभाव चरित्र को आ जाए किंतु अभिनेता चरित्र संगे निजर स्वभाव रखिछि निजर चरित्र किछि संपर्क नाही नथा। मैम आपण जेतବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଇଂଲିଶ ରେ ଲେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଦଉଛି ମ୍ୟାମ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ ଫିଲ୍ମ ରେ ଆଉ ଥିଏଟର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମାନେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ମ୍ୟାମ୍? हाँ, प्रथमे प्रथमे समस्ते जानती मु असीम बसुको झियो, किंतु सेटा मते साहाय्य करिनी। बहुत जनक धारणा अछि असीम बसुको झियो तो बहुत चिन्हा जाना, तेणु करी काम मिलिबा सहज। मते काम एबे भी मिले ना, सेते उली भी मिलनतला। मते बहुत कम काम मिले, मु जानिनी काहे कि मते बहुत कम काम मिले, एटा अंडरलाइन जिंस। एमिति भी सुनिची दादांको झियो तांको कोन एमती सेमती कैरेक्टर देई हबो, ए कथा भी सुनिची।
तो जिते बेलू मु प्रथम काम आरंभ कली सेते बेलू मते बहुत स्ट्रगल करिया पड़ी। स्ट्रगल एबे भी सरीनी, एबे भी मु स्ट्रगल ही करूची। बोधे अभिनेतार जीवन रे स्ट्रगल सरेनी, बोधे कौन सी अभिनेता अभिनेत्री जीवन रे स्ट्रगल टा सरे ना। सेते बेले मते जो चरित्र मान ऑफर करा होतला, माने मु गोटे सीरियल करिया जाइतली जोथिरे ऑडिशन दब से आम बेलर ऑडिशन कहले गोटे बहुत बड़। एबे तो सब चरित्र पई ऑडिशन दिया होची, आम बेले ऑडिशन कहले गोटे। तो जेतो सुनिली ऑडिशन बोली कि बाहागर परे काम आरंभ करथि, बाहागर पूर्वरु काम करथि। तो ऑडिशन सुनिली तो ऑडिशन दबा बोली, ऑडिशन देई कि चरित्र रे अभिनय करबा को आरंभ कला बेलକୁ मु जानिली से चरित्रटी भारी गौण चरित्र। दी सांग तीन सांग भितर गोटे चरित्र, गोटे सांग किछि नाही सेथिरे। किंतु जेतलो काम आरंभ कली से चरित्र धीरे धीरे बढ़िला एवं सेटा गोटे एमिति हेगला जोथिरे कि लोके मते रास्ता घाट रे बहुत वर्ष पर्यंत सेही चरित्र देकी चिन्हुतिले, सेही चरित्र देकी डाकुतिले। तार गोटे मानिया थिला, से मानिया टाकू से माने यूज करूतिले। तो गोटे चरित्र गढ़ी हे गला काम करू करू। मो बेलू को एई जिंस गुडा को प्राय बहुत बेले हेइची। मु गोटे चरित्र पई जाइतिबी, धीरे धीरे सेटा बढ़े। नाटक रे सेटार सुविधा थिला कोन, जेहेतु मु नाटक संगीत महाविद्यालय पढुतिली एवं नाटक रे मु भलो चरित्र पाउथिली, सेंट्रल कैरेक्टर गुडा को पाउथिली। किंतु सीरियल किंबा सिनेमा रे एटा सहज नथिला। सीरियल रे धीरे धीरे मु निज जगह तैयारी कली, भलो चरित्र पाइबा को आरंभ कली। सिनेमा रे खूब अल्प सिनेमा करछि मु। सिनेमा कहया बोले बहुत हाथ गणती सिनेमा करछि, काइना मु कमर्शियल सिनेमा रे कष्टटा पाइछि, धोकाटा पाइछि। जोथिरे कि एक तो पैसा मिलिनी, तापरे एडिटिंग टेबल रे संपूर्ण चरित्र कटि जाई कि गोटे सीन रखा हुए सेतलो को धड़किना आपण अभिनेता रु एक्स्ट्रा आर्टिस्ट बनी जांती। हठात किना निजको स्क्रीन रे देखला बेलକୁ ए चरित्र काहे की अछि। तेणु मु बंद कर देइतली कमर्शियल सिनेमा करिवा। पैरेलल सिनेमा करिछि, माने क्रॉसओवर सिनेमा करिछि, सेथिरे अवार्ड भी पाइछि, स्टेट अवार्ड भी पाइछि। एबे आस्ते आस्ते कमर्शियल सिनेमा को फेरुछि, काना एबे मोर गोटे आवाज अछि। एबे मु कहि परिबि जे नाइ मु ए चरित्र करिबिनी बा ए चरित्र करिबि, मते एति की जस्टिस दिया जाऊ। एवं एबे मते मो चरित्र को एडिटिंग टेबल रे काटिला बेलକୁ टिके चिंता करिवे लोके। तेणु वर्तमान मु पुणी आउथरे कमर्शियल सिनेमा अभिमुखी होउची। मते मोर लागे जे कष्ट जोटा अभिनेतार कष्ट जोटा गोटे भलो चरित्रटीए न पाइबार कष्ट, सेटा मु भोगिची, एबे भी भोगुची। मो एबे भी लागुची जे सिंपिया गोटे कैरेक्टर मिलंतानी जोटा कि समस्तଙ୍କର सेटा स्वप्न थाए ना, जे गोटे चरित्र जोटा कि मु करिवि, मते ये कला भलिया चरित्र माने मु कला भलिया मते सैटिस्फैक्शन मिलबा एमतिया गोटे चरित्र मिलु, जोटा कि मु ए पर्यंत मु पाइनी कहले चले। तो ମୁଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ମିଳୁ ମ୍ୟାମ୍। सेटा आशा करूची, किंतु घटना होची कोन, गोटे बयस परे से आशाटा टिके कम हो जाए। आ जेतबेलक मु हिंदी सिनेमा देखुची, जेतबेलक मु नीना गुप्ता को देखुची, जेतबेलक मु यांकु देखुची, रूपाली गांगुली को देखुची, सेतबेलक कोठी ना कोठी मो भीतर सेई कष्टटा आउ टिके बढ़े जे हमर एठी से भलिया सिनेमा हुंतानी जोठी कि सेंट्रल कैरेक्टर जणे मो बयसर चरित्रटी हेथिबो, जाहाकु नै कि जहा चारि पाखरे सिनेमाटी बुलुथिबो। किंतु एबे भी बोधे से समय आसीनी। आ एबे भी जेतबेलक से समय आसुची सेतेबेले भी डायरेक्टर माने ग्लैमर खोजुचंती। से माने अभिनेत्री अपेक्षा ग्लैमर को अधिक ये दौचंती।
ବହୁତ ବି ଏଇଟା ଆମର ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ନା ମ୍ୟାମ୍, ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି ମ୍ୟାମ୍, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅବିକା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅବିକା ହେଲେଣି, ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା, ସିଏ ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଲମ୍ବା ୱେବ ସିରିଜ ଟେ ଗୋଟେ ହଁ କରିଥିଲେ। ତ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ଦିନ ଦୂର ନାହିଁ ଯେ ଓଡିଶାର, ମାନେ ଓଡିଶା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଆମର ସିନେମା ଗୋଟେ ପୁରୀର ହୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ, ମ୍ୟାମ୍ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ପୁରୀରେ ବେସ୍ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚରକୁ ଦେଖେଇବ, ବା ଗୋଟେ ଆମର ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟରକୁ ଦେଖେଇବ। ମନେକର ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ରବି ରାୟଙ୍କର ହୁଁ ହୁଁ ଏଇଟା ହେଲା, ବାସ୍ ଇଭେନ ହୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱାଇଙ୍କର ଉପରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ନ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ନ ହବ? ବା ହୁଁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ହୁଁ ଫ୍ରିଡମ ହୁଁ ଫାଇଟର ହେଇଛନ୍ତି, ହୁଁ ଜଣେ ଲେଡି ହୁଁ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ନ ହୁଁ ହବ? ତ ମୁଁ ହୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଅବିକା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ହିଁ ଦରକାର, ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ଅ, ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡା ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା, ଆଉ ସେ ମ୍ୟାମ୍ ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ସିନେମାଟା ଅବିକା ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବଲ ହେଇପାରିବ, ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ହଁ ପ୍ରଭାସ ଭଳିଆ ହିରୋକୁ ହଁ ହଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ, ମାନେ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ପ୍ରଭାସର ନିଜର ଚାର୍ମ ଅଛି, ଆମର ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ନିଜର ଚାର୍ମ ଅଛି, ବଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଟ୍ରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପୁରା କଳାର, ମାନେ ଏଇଟା ତ ହୁଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାମ୍ ହୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚାର୍ମ ଅଛି। ତ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ହୁଁ ହୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଛୋଟ ହୁଁ ପାର୍ଟି, ମାନେ ଛୋଟ ବଡ କଥା, ବାସ୍ ମୁଁ ଏହା କହିବି ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ବହୁତ ହୋପଫୁଲ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସିନେମା ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ଅ, ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ବାଟଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ହିଁ ଫିଟୁଛି, ଆସ୍ତେ 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 ହଁ ଆସ୍ତେ ହଁ ହିଁ ବାଟ ହଁ, ଫିଟୁଛି। ଆଶା କରାଯାଉ, ଆଶା କରାଯାଉ। ମ୍ୟାମ୍ କାହିଁକି ନିରାଶାବାଦୀ ହବା, ଆଶାବାଦୀ ହବା। definitely not ma'am, ଏଇଟା ବାସ୍ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି it is, ମାନେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଓନଲି months or maybe couple of years, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହୁଁ ହୁଁ ବଡ଼ ହୁଁ change ଟେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟାମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଁ ଓଟିଟିସ୍ ବି ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ହଁ ଇଭେନ୍ ହଁ ହଁ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚରକୁ ନେଇକି, ଓଡ଼ିଶାର ହେରିଟେଜକୁ ବି ନେଇକି ଆମେ ସେଇଟା ବାହାରକୁ ବି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ହୁଁ ଯେମିତି ମ୍ୟାମ୍ ହୁଁ ଜେଙ୍ଗାବାରୁ କର୍ସ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା କରିଥିଲେ, ସେ ହଁ 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 ମାଇନିଂ ଗାଁ ଟା ନେଇକି ସେ ହଁ ବାହାରକୁ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଁ ହଁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ କାହିଁକି ନୁହଁ, ଆମେ ହଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଆମର କୋରାପୁଟ, କାହିଁକି ଆ ଉପରେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିକି, ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ନିଶ୍ଚୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଜେଙ୍ଗାବାରୁ କୋର୍ସରେ ବହୁତ ବଢିଆ କିନା କଭର ହେଇଛି, ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ ଏରିଆରେ। ହଁ ତ ହଁ ଆମେ ସେଗୁଡା ନେଇକି ହଁ କାହିଁକି ଆମେ ବାହାରକୁ ନ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ଆମର ହଁ ଆମ ଜାଗା, ଆମ ନିଶ୍ଚୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାମ୍ ବସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କିଛି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଡ୍ କଣ କରିବି କହିଲେ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ମାନେ ଉଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ହେଇଗଲା ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଯେତିକି ଆପଣ, ଓକେ। ତ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ବୁଣିଯାଏ ଜୀବନରେ ଦେଖେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେଇ ଗୀତଟା ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଇଥିବ। ଆହୁରି ଆପଣ ଏମିତି ଗୀତରେ ଆସିବେ, ଏମିତି ଫିଲ୍ମରେ ଆସିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆହୁରି ମାନେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ, ଯୋଉଟା କି ଆହୁରି ପୂର୍ବ କାମ ଅପେକ୍ଷା ବେଟର ହେଇଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।